Hi everyone, welcome to Impact Academy. Okay, I'm Yashasvi Chintada. So today let us continue with the AP history, class 2. So yesterday we have seen some of the important points. Just a quick recap. We can say first historical ruling of the Deccan. Okay, only South Indian dynasty to control entire Deccan, Magadha, all these things we have seen, and we have seen the extent. And we've seen Aitreya Brahmana for the first time mentioned about Andhras, and we've seen these origin theories, Pratishthanapuram, P.T. Srinivas, okay, and Vidarbha, V.V. Mirashi, Kannada Suktankar, Andhra by Gutti Venkatrao, K. Gopalachari, Smith, Bards, and Barnetts, okay. And we've seen that first capital is Pratishthanapuram, and second capital is at Amravati Dharanikota. And this was built by Pulomavi II, right? We've seen that also, Pulomavi II. Okay, king who built new cities, Pulomavi II. He constructed Dharanikota, which is also you can say today's Amravati. And we have seen about coins, inscriptions. Okay, we have seen several of these uh, major inscriptions also we have seen, right? Nashik inscription by Gautami Balasri. Okay, Gautami Balasri is the mother of the Gautami Putra Shatakarni, who is the 23rd king. He is the greatest king. And his mother gave the Nashik inscription. And Naganika we have seen is the wife of Satakarni I. Okay, if you look at the political history, Shimuka is the founder of the Satavahana dynasty. Okay, Shimuka is the founder of the Satavahana dynasty, and his son Satakarni married Naganika. And Naganika, she gave the Nanegat inscription. Okay, so that we've seen all this, and this is the extent. Okay, here in Amravati, South Bellary, Sanchi, Kanheri. So these are the regions where inscriptions of the Satavahanas have been found. And first inscription was found in Maharashtra. Okay, usually that is asked in questions also. For example, let us look at this question. Okay, see the first inscription of Satavahana period were found at Maharashtra. Okay, try to keep that in mind. The first inscriptions of Satavahana period were found at Maharashtra. Okay, so and we have already seen this. Okay, they are vassals of the Mauryans. After the decline of the Mauryans, they came to power. So they followed the concepts of welfare state and paternal kingship. That is, the son becomes okay. When the king dies, the son becomes the king, not the daughter. So, but at the same time, they did not follow it completely, especially the well expanded bureaucracy of Maurya, because they felt that that is one of the reasons for the collapse of the Mauryan Empire, which is excessive centralization and expanded bureaucracy. So అందుకు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే మోస్ట్లీ ఫాలోడ్ ఫ్యూడల్. ఓకే, సో మెయిన్ సెంటర్ కింగ్ ఉంటుగా సామంత రాజులు కూడా వాళ్ళకి సఫిషియంట్ పవర్స్ ఇచ్చి, సో దట్ ఆ దగ్గరలో ఎవరైనా ఇన్వేషన్స్ జరిగినా వాళ్ళు ఫైట్ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్నట్టు వాళ్ళు చూశారు. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ద నేచర్ నేచర్ ఆఫ్ ద పాలిటీ ఎక్సెట్రా అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దే హ్యాడ్ అ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అండ్ మ్యాట్రియార్కీ సైన్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, ఎందుకంటే గౌతమి పుత్ర సాతకర్ణి టుక్ ద నేమ్ ఆఫ్ హిస్ మదర్. Okay, and women had a good role in administration and everything. So keep all those things in mind. Next, so let us slowly go into the administration. Political history చూసాం నిన్న. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటే ద కింగ్ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఆ రోజుల్లో అన్ని మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. అండ్ దెర్ వాజ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. అండ్ సెవరల్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ రిఫర్ టు మినిస్టర్స్ ఆల్సో హూ వాజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్. సో ఇది ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా చదువుతున్నప్పుడే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దమ్ అండ్ రిమెంబర్ దమ్ అంటే అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అడగచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ రిఫర్ టు మినిస్టర్స్. మనం మామూలుగా ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చూసుకుంటే అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ అన్ని కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే దేవర్ ఓన్లీ టెలింగ్ అబౌట్ ద చారిటీ డన్ బై ద కింగ్స్. ఓకే, కింగ్స్ ఏం చేసేవారు, వాళ్ళు ఇచ్చేసారు, వాళ్ళు గెలిచిన విక్టరీస్, చేసిన వార్స్, శాసనాలు అవి ఉంటాయి తప్ప మినిస్టర్స్ గురించి ఎక్కడా పెద్దగా ఉండదు. So inscriptions refer to ministers who were in charge of various functions. So this is somewhat unique. So గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, they served as treasury officers, maintained land records. Okay, number of ministers exact తెలియదు.
The ministers were appointed directly by the king, and the post of minister does not seem to be hereditary. So remember that it is not hereditary, appointed by king by merit. They were paid money from the revenue collected by the state, and exact గా తెలియదు what is what, but you can say that agriculture and trade was taxed. ఓకే, తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుందండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఆర్టిజన్స్. ఓకే, ట్యాక్స్ ఆన్ ఆర్టిజన్స్ ఈస్ కాల్డ్ కూరుకార. అది కూడా వస్తుంది ఎక్కడో దగ్గర, లెట్ us see, నో ప్రాబ్లం, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. సో ఇది నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డివిజన్ ఆఫ్ ఎంపైర్, ఓకే, దే హ్యాడ్ డివైడెడ్ దర్ ఎంపైర్ అమంగ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూడల్ చీఫ్స్. మనం చూసాం సెంట్రలైజేషన్, ఎక్సెసివ్ సెంట్రలైజేషన్ లేదు, బికాస్ మౌర్యన్ ఎంపైర్ అందుకే కొలాప్స్ అయిందని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు. సో ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ అక్కడ అంటే అక్కడ ఇక్ష్వాకుస్, మనకి శాతవాహన డిక్లైన్ అయిన తర్వాత ఇక్ష్వాకుస్ హ్యావ్ బికమ్ ఇండిపెండెంట్, బట్ ప్రీవియస్లీ ఇక్ష్వాకుస్ వర్ ఆల్సో feudatories of Satavahanas. Okay, and they used to manage the land revenue, etc. Administration అని వాళ్ళు చూసుకునేవారు, and they used to report to the king. The main grades of feudatories Raja, Mahabhoja, Maharadi or Senapati. Okay, so top officials ఎవరండి? మహారథీసు, మహాభోజాసు, మహాసేనాధిపతి. రాజా అంటే కింగ్, ఓకే, అండ్ టాప్ ఆఫీషియల్స్ అంటే మహారథి, మహాభోజ, మహాసేనాధిపతి. సేనాధిపతి అంటే ఆర్మీ. Okay, the Raja belonged to the highest grade. He had the right to impose taxes and to strike coins. Coins కూడా మనం చూసాం కదా, శాతకర్ణి 1 చూసాం, గేవ్ యూనిక్ కాయిన్స్ ఆఫ్ గజలక్ష్మి టైప్ చూసాం. సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఒకసారి చదివిన తర్వాత గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, ఇంకా మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇది అంటే ఎగ్జామ్ లో మీకు అది గుర్తు రావాలంటే ఎప్పటికప్పుడు యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ అ హ్యాబిట్, చదవడం, దాన్ని అర్థం చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెంటనే. So the kingdom was divided into provinces and janapadas. So ఇది కూడా very important for administrative efficiency. Highest official was Amatya, who is a minister, and this is also not hereditary. Okay, men of merit, proven ability అంటే మెరిట్ బేస్ మీద ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ ఇదంతా కూడా మెరిట్ బేస్ మీద ఉంది. And each unit had several villages. Village was administered by Gramika. So officials చూసాం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూసాం, మహాసేనాధిపతి, మహాభోజ, కోశాధ్యక్ష, రాజదూత్, ఆమాత్య ఎక్సెట్రా. సో టాప్ లో ఉండేది ఎవరండి? మహారథీసు, మహాభోజాసు, మహాసేనాధిపతి. నెక్స్ట్ ఆమాత్యాస్ అండ్ సేతీస్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మినిస్టర్ లెవెల్. ఆమాత్యాస్ అంటే మినిస్టర్స్, సేతీస్ అంటే హెడ్స్ ఆఫ్ ద గిల్డ్స్. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎనీ కింగ్డమ్ రన్స్ ఆన్ బిజినెస్, సో బిజినెస్, అగ్రికల్చర్, ఆర్టిజన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఫార్మ్ అయ్యే ట్రేడ్స్ యొక్క హెడ్స్ సేతీస్ అండి. దాని కిందకు వస్తే మీకు సువర్ణకార అంటే గోల్డ్ వర్కర్స్, హాలికాస్ అంటే అగ్రికల్చర్ విషయం, తర్వాత వాచిక, కోలిక అంటే ఈ కమరా అంటే బ్లాక్ స్మిత్, ఐరన్ వెపన్స్ అది తయారు చేస్తారు కదా. సో ఈ హైరార్కీ అనేది ఉండేదండి ఎప్పుడు కూడా. సో స్మాలెస్ట్ యూనిట్ విలేజ్ గ్రామిక చూసాం, ఇట్ వాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ బై గ్రామిక. తర్వాత స్పెషల్ అఫీషియల్ కాల్ ఉపరక్షిత, హూ వాజ్ చార్జ్ విత్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కేవ్స్ ఫర్ మాంగ్స్. ఈ మధ్యన మీరు క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూస్తుంటే మొన్న గ్రూప్ 1 లో దబీర్ అడిగాడు, దబీర్ చారిటీస్ ఎక్సెట్రా. ఆ ముందు మీకు సారీ నౌబత్ మరాఠాస్, అది మిలిటరీ కమాండర్. సో ట్రెండ్స్ చూసుకున్నా సరే ఈ అఫీషియల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో కూడా వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఉపరక్షిత అనేవాడు డ్యూటీ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కేవ్స్ ఫర్ మాంగ్స్. సో బుద్ధిజం కూడా వాళ్ళు ఫండ్స్ ఇచ్చేవారు. ఈవెన్ గౌతమిపుత్ర సాతకర్ని, ఆయనకి ఏకబ్రాహ్మణ అనే టైటిల్ ఉంటుంది. సో ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ స్టాంచ్ బ్రాహ్మిన్, ఈవెన్ హీ డొనేటెడ్ టు బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్. సో సెక్యులరిజం అనేది ఉంది అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు అడగచ్చు. Satavahanas were followers of Vedic religion and they did not allow secularism. That is a wrong statement. So Jainism and Buddhism also flourished అని చెప్పవచ్చు. సో అమంగ్ ద ఆమాత్యాస్ మనం చూసాం కదా, టాప్ లెవెల్లో ఉన్న మహాభోజాసు, ఈ మహారథి, మహాభోజ, మహాసేనాపతి అయిపోయాక నెక్స్ట్ లెవెల్లో మినిస్టర్స్ ఆర్ ఆమాత్యాస్. సో ఎవరండి వాళ్ళు? విశ్వ ఆమాత్య, రాజ ఆమాత్య, మహా ఆమాత్య, మహా తల్వార ఆమాత్య. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆమాత్యాస్: విశ్వ ఆమాత్య, రాజ ఆమాత్య, మహా ఆమాత్య, మహా తల్వార ఆమాత్య. తర్వాత దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ కటకం అనేది ఇప్పుడు గ్రూప్ 1 లో కూడా అడిగినట్టున్నాడు కదా కటకం.
ఇట్స్ అ మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. కంటోన్మెంట్ అంటే మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. జస్ట్ మొన్నే అడిగాడు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హిరణికుడు. హిరణికుడు అంటే ట్రెజరర్, గార్డియన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ విచ్ వాజ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కాయిన్స్. ఓకే, సో అప్పుడు కాయిన్స్ మనీ కాబట్టి కాయిన్స్ ట్రెజరర్ హిరణికుడు. కైండ్ అంటే మనకి రైస్, దాలు, వెజిటబుల్స్ లేదా ఎనీ ఐటమ్ అండి, ఆయిల్, ఘీ ఏవైనా. సో ట్యాక్స్ అనేది మీకు ఓన్లీ మనీ రూపంలో అవసరం లేదు, క్యాష్ ఆర్ కైండ్ అంటారు కదా, కైండ్ రూపంలో కూడా ఇవ్వచ్చు. సో దానికి ట్రెజరర్ బండారికుడు. నెక్స్ట్ గార్డియన్ ఆఫ్ ఫోర్ట్. ఫోర్ట్ ని కాపలా కాసేది ప్రతిహార. తర్వాత రెవెన్యూ రికార్డ్స్ రాసేది నిబంధనకార. సో నిబంధన అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అయ్యి రెవెన్యూ రికార్డ్స్ రాస్తాడు, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. పరిందవరాస్ అంటే స్పైస్ కాదండి, స్పైస్. ఓకే, స్పైస్. దూత అంటే అంబాసిడర్. ఈ పేరు చూసి మీరు క్యాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దూతగా వచ్చాను అంటారు కదా, అంబాసిడర్. రజ్జగహక ల్యాండ్ సర్వేయర్ అండ్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్. అక్షపాతాల రికార్డ్స్ మెయింటెనెన్స్. తపాలా అంటారు కదా, ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ తపాలా డిపార్ట్మెంట్, అలా పాతాల అనుకోండి, రికార్డ్ ఆఫీసర్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వీటిలో వన్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రీడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, ఒకసారి గుర్తుండకపోవచ్చు. సో ఇవన్నీ చూసాం కదా, ఆర్డర్ ఆ మార్చేసిన తర్వాత ఇంకా వర్కింగ్ క్లాస్ వస్తుంది. ఆర్టిజన్స్, హాలికాసు, సువర్ణకారస్. ఓకే, అంటే అగ్రికల్చర్, గోల్డ్ స్మిత్స్. సో గోల్డ్ మీద పనిచేసేవారు అగ్రికల్చర్ ఒక మెట్ ఎక్కువ, ఎవరైతే బ్లాక్ స్మిత్, ఆయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓ మెట్ తక్కువ అనమాట. దే ఆర్ ద లాస్ట్. సో కింగ్డమ్ మనం చూసుకుంటే, కింగ్డమ్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆహారాస్. సో ఆహారాస్ వాజ్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ విషయాస్ అండి. విషయాస్ వాజ్ మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ ఇంటూ విలేజెస్. సో విలేజెస్ హెడ్ మనం ఏం చూసాం, గ్రామిక. సో విషయ హెడ్ ఎవరండి, విషయపతి. ఆహార హెడ్ ఎవరు, కుమారమాత్య. సో ఆహారస్ అంటే స్టేట్స్ అనుకోవచ్చు, ఇది మీ డిస్ట్రిక్ట్ అనుకోవచ్చు, ఇది విలేజ్ అనుకోవచ్చు. సో కుమార ఉందంటే ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ రాయల్ బ్రెడ్ అండి. కుమార అంటే కింగ్ కి బోల్డ్ మంది సన్స్ ఉంటే అందరూ కింగ్ ఎవరు, ఎల్డెస్ట్ వన్ మోస్ట్లీ కింగ్ అయితే మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలాగా స్టేట్ లెవెల్లో హెడ్స్ కింద వెళ్తారు అనమాట. సో హెడ్ ఆఫ్ ఆహార వాస్ కుమారమాత్య. విషయపతి, ఈజీ టు రిమెంబర్. గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ వాస్ కాల్డ్ ఎస్ గుల్మా. ఓకే, అట్ విలేజ్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ వాస్ మహాకార్యక. సో అక్కడ ఉన్న కార్యకలాపాలన్నీ చూడడానికి మహాకార్యక. నిగమ సభ ఫర్ టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దెర్ వాజ్ ద నిగమ సభ ఫర్ టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. తర్వాత మెగస్థెనిస్ హూ విజిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య, హీ రోట్ ఇండికా, దట్ ఈస్ హిస్ బుక్. అండ్ బట్టిప్రోలు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆయనది కాదు, సపరేట్. దే మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద నిగమ సభ. సో ద క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ డ్యూరింగ్ ద సాతవాహన పీరియడ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెన్షన్స్ అబౌట్ ద నిగమ సభ. సో బట్టిప్రోలు ఇన్స్క్రిప్షన్, మైకదోని ఇన్స్క్రిప్షన్, ఇలా ఫర్దర్ గా చాలా ఇచ్చి మెగస్థెనిస్ ఇండికా కూడా కలిపితే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఇండికా బిలాంగ్స్ టు చంద్రగుప్త మౌర్య లాంగ్ బ్యాక్ కదా. సో మేబీ ఇట్ ఇస్ రాంగ్ అనుకుంటాం. బట్ మెగాస్థెనిస్ ఇండికా అండ్ బట్టిప్రోలు ఇన్స్క్రిప్షన్ బోత్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద నిగమ సభ. కింగ్స్ పర్సనల్ ల్యాండ్ వాజ్ నోన్ యాజ్ రాజ కంకేత. వేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దేవదన, దేవమేయ, బ్రహ్మదేయ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. దేవదన అంటే టెంపుల్స్ కి ఇచ్చినది, బ్రహ్మదేయ అంటే బ్రాహ్మిన్స్ కి ఇచ్చింది, రాజ కంకేత అంటే కింగ్స్ పర్సనల్ ల్యాండ్. ఓకే, సామంత కింగ్డమ్స్ వర్ నోన్ యాజ్ జానపదాస్. మనకి ఆహారస్ అంటే ప్రావిన్సెస్ అనుకోవచ్చు, జానపదాస్ అంటే ఈ సబ్ డివిజన్ అనమాట. ఆ సామంతరాజు హెడ్ అయ్యేది జానపదాస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్షవకుసు, అనూప, ఋషిక ఎక్సెట్రా. సో అకార్డింగ్ టు మైకదోని ఇన్స్క్రిప్షన్, స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అట్ బార్డర్ ఏరియాస్ వర్ నోన్ యాజ్ గౌల్మికాస్. సో బార్డర్ ఏరియాస్ లో ఉన్నది గౌల్మికాస్. అది ఎవరు చెప్పారు, మైకదోని ఇన్స్క్రిప్షన్. బట్టిప్రోలు ఇన్స్క్రిప్షన్ టాక్డ్ అబౌట్ నిగమ సభ అండ్ మైకదోని ఇన్స్క్రిప్షన్ టాక్డ్ అబౌట్ గౌల్మికాస్. ఈ మైకదోని ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎవరు ఇచ్చారంటే, జస్ట్ మినిట్, సి పులోమవి 3. Okay, Pulomavi III is the last ruler. General Santamula dethroned him. Okay, Maikadoni inscription. So Pulomavi III అనే అతను is the last ruler of Satavahanas. And last ruler కాబట్టి his general Shantamula dethroned him. Okay, యెహోవాల శాంతముల నెక్స్ట్ ఇక్షవకుల్స్ అవన్నీ ఫార్మ్ అయినప్పుడు మీకు వస్తుంది. అండ్ ఈ పులోమవి 3 ఇచ్చింది మైకదోని ఇన్స్క్రిప్షన్. హీ మూవ్ టు బెలారి అండి. అక్కడ డీథ్రోన్ అయిన తర్వాత హీ మూవ్ టు బెలారి. సో ఈ వన్ లైనర్స్ ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ లో ఉపయోగపడతాయండి. అంటే మీరు స్టార్టింగ్ లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, కానీ లాస్ట్ లో ఒక్కసారిగా మీకు అంతా చదివేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు ఈ వన్ లైనర్స్ చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ లైనర్స్ చూస్తే మీకు సో ఇప్పుడు బెటర్ గా కనబడుతుంది. సో
జస్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే ఆల్రెడీ అంతా చదివిన వాళ్ళు, సో ఫౌండర్ సిముక, ఓకే, సిముక సన్ శాంతకర్ణి, మ్యారీడ్ నాగానిక, డాటర్ ఆఫ్ మహారథి గారి, ఈ నాన్నగారి ఇన్స్క్రిప్షన్ నాగానిక, ఓకే, ఎవరు కామసూత్ర వాసాయన, బృహత్ కథ గుణంత్య, పైసాచి డైలాగ్. సో చాలా బ్రీఫ్ గా అనమాట. అంటే ఇది చూసి చదవడం కష్టం. కాకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణ చూసుకుంటే 23rd రూలర్, ఓకే, సన్ ఆఫ్ శివశ్రీ అండ్ గౌతమి బాలశ్రీ. సో ఇక్కడ మీకు రాసలేకపోయినా మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఈ క్లాస్ అంతా అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ ముందు 1 లైనర్స్ గా చదువుకోవడానికి మీకు ఇది బాగుంటది. నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్, ఓకే, గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి డెస్ట్రాయిడ్ సాకాస్, యవనాస్, పహలవాస్, ఈ డిఫీటెడ్ సాకా కింగ్ నహాపన అండ్ రీస్టార్ట్ హిస్ సిల్వర్ కాయినేజ్. ఓకే, నహాపనాన్ని డిలీట్ చేసి ఆయన సిల్వర్ కాయిన్స్ మీద గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి రీస్ట్రక్ట్ చేశాడు. అండ్ హిస్ టైటిల్స్ ఆర్ త్రిసముద్ర తోయ పితవాహన, క్షత్రియ దర్పమన మర్దన, ఏక బ్రాహ్మణ, అగమ నిలయ, వర్ణ శంకర నిరోధక. సో ఇవన్నీ కూడా టైటిల్స్. సో త్రిసముద్ర తోయ పితవాహన అంటే 3 సముద్రాల్లో గుర్రం నీళ్లు తాగింది తన గుర్రం. అంటే అటు మీరు శాతవాహన చూసుకుంటే మొత్తం ఈ ఆక్యుపైడ్ మచ్ ఆఫ్ డెకన్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఉంది. తర్వాత సౌత్ ఇండియాలో కూడా వాళ్ళు తమిళనాడు అవన్నీ కూడా కాంకర్ చేశారు. సో 3 seas లో అతని గుర్రం, యాక్చువల్గా గుర్రం సముద్రం నీళ్ళు తాగదు, కాకపోతే సింబాలిక్ గా 3 సముద్రాల్లో కూడా, అంటే ఆ మొత్తం ఏరియా అంతా కూడా నా అండర్ లో ఉంది అని చెప్పుకోవడం అనమాట. హీ వాజ్ అ బ్రాహ్మిన్, ఓకే. సో శాతవాహనాస్ వర్ బ్రాహ్మిన్స్, సో ఏక బ్రాహ్మణ. అండ్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదర్ నార్త్ వెస్ట్ నుండి వచ్చిన ట్రైబ్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కల్చర్ లోకి అసిమిలేట్ అవుతున్నారు. సో బయట నుండి వస్తున్నారు, దానిలో రూలర్స్ అందరూ క్షత్రియాస్ కింద మారుతున్నారు, చదువుకున్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణ్స్ కింద మారుతున్నారు. సో అలా బయట నుండి వచ్చి కలడం అనేది గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణకి నచ్చేది కాదు. సో దట్ ఈస్ వై స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్, హీ అబోర్డ్ ద అసిమిలేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రైబ్స్ ఇన్ టు ద హిందూ ఫోల్డ్. సో అది కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు. దట్స్ వై హీస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్ణ సంకర నిరోధక. నిరోధించాడు, ట్రై చేశాడు అట్లీస్ట్, బట్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెండ్. దే యూస్ టు కంటిన్యూ టు అసిమిలేట్ ఇన్ ద హిందూ ఫోర్ ఫోల్డ్, బట్ హీ ట్రైడ్ అనమాట. క్షత్రియ దర్పమన మర్దన అంటే క్షత్రియుల గర్వాన్ని అణిచిన వాడు అని. సో అగమని అంటే శాస్త్రాలు, ఆగమ శాస్త్రాలు అన్ని కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యేవాడు. సో ఇలాగా మన ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు అది చదువుకుంటే బాగుంటుందండి. డైరెక్ట్ గా చదివితే మీకు అర్థం కాదు. సో యుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇవన్నీ కూడా చూసాం. సో మైకాధోని ఇన్స్క్రిప్షన్, ఇంతకీ మనం చూసింది మైకాధోని ఇన్స్క్రిప్షన్ కోసం కదా. సో మైకాధోని ఇన్స్క్రిప్షన్ వాస్ గివెన్ బై పులోమవి III అండి. ఓకే, పులోమవి III, హూ ఇస్ ద లాస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ ద శాతవాహనాస్, అండ్ హీ వాస్ డీథ్రోన్డ్ బై జనరల్ శాంతముల. He gave the Maikadoni inscription, Pulomavi III. సో మైకాధోని ఇన్స్క్రిప్షన్ లో ఏం చెప్పాడండి? మైకాధోని ఇన్స్క్రిప్షన్ లో he said that special officers at border areas were known as Gaulmikas. Okay, Gulma is a group of village, but Gaulmika అంటే స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ at borders, and they had the powers of subordinate king. అంటే ఒక సామంత రాజుకున్న పవర్స్ వాళ్ళకి ఉండేవి, ఎందుకంటే బార్డర్ ఏరియాస్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఉంటాయి. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తే సెంట్రల్ లెవెల్లో శాతవాహన కింగ్స్ ఎక్సర్సైజ్ అన్లిమిటెడ్ పవర్స్, విచ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఎనీబడి ఎల్స్. కింగ్షిప్ అండర్ శాతవాహన మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ బెనెవోలెంట్ డిస్పోటిజం. సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చేయచ్చు మళ్ళీ. సో వాట్ ఈస్ బెనెవోలెంట్ డిస్పోటిజం? విచ్ మీన్స్ కింగ్స్ ఎక్సర్సైజింగ్ పవర్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. సో మామూలుగా డెస్పోటిజం అనేది కొంచెం ఎవరైనా సరే పవర్ అంతా కార్నర్ చేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి ప్రజల్ని హింసిస్తే అది డెస్పోటిజం అండి. సో ఇక్కడ బెనవలెంట్ డెస్పోటిజం అని ఎందుకు అన్నాడంటే, దో ద పవర్ ఈజ్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూ పీపుల్ లైక్ ద కింగ్ అండ్ హిజ్ ఇది, దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్, అందుకే దాన్ని బెనవలెంట్ డెస్పోటిజం అన్నారు. తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్లో అడ్వైజరీ రాజముఖ్య, మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, మహాభోజ, మహాశయ, అదంతా టాప్ లెవెల్ అఫీషియల్స్. అలాగే అడ్వైజరీ టు ద కింగ్ ఇస్ కాల్డ్ రాజముఖ్య. ఓకే, ఇది ఒకటి కొత్తగా పెట్టారు. And implementing the orders of the king was the responsibility of the secretariat called Akshapotala. సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అడ్వైజరీ బాడీ ఇస్ రాజముఖ్య, సెక్రటేరియట్ ఇప్పుడు కూడా మన సెక్రటేరియట్స్ ఉంటాయి కదా. సో సచ్ సెక్రటేరియట్స్ ఆర్ కాల్డ్ అక్షపోతల. సో హరారిక ద చీఫ్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్, నిబంధ కోరణ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ రాయల్ రికార్డ్స్. ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా, నిబంధన ప్రకారం చేస్తాడు అని అనుకున్నాం కదా.
నిబంధకార. ఈ ఏపీ హిస్టరీలో మీకు ఏంటంటే ఈ పేర్లు అలాగా స్పెల్లింగ్స్ అవి మారుతూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అప్పుడున్న లాంగ్వేజెస్ వేరు, ప్రాకృత్, పలి, సంస్కృత్. సో ఆ పేర్లు వాళ్ళు పలికే విధానం మనకి ఏంటంటే మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సిముక అని కొంతమంది అంటారు, చిముక అంటారు, శ్రీముఖ అంటారు. ఓకే, సో అలా పేర్లు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. సో బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది చూడాలి. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం, హిరానికుడు అంటే కాయిన్స్, కాయిన్స్ యొక్క కీపర్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ చూసాం. నిబంధ కారణ అంటే కస్టోడియన్ ఆఫ్ రాయల్ రికార్డ్స్. మహాబంధకారిక సూపర్వైజర్ ఆఫ్ రాయల్ గోడౌన్స్. అండ్ విగ్రహక ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ఛార్జ్ విగ్రహక, రాయల్ గోడౌన్స్ ఎవరండి మహాబంధకారిక, అండ్ రాయల్ రికార్డ్స్ అయితే నిబంధకార. తర్వాత చీఫ్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఇస్ హరారిక. సో ఎంపైర్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆహారస్, విషయాస్ అండ్ గ్రామాస్. చూసాం కదా ఆల్రెడీ మనం, ఆహారస్, విషయాస్ అండ్ గ్రామ లెవెల్లో విలేజెస్. గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఫర్ కాల్డ్ ఎస్ గుల్మాస్, అవన్నీ చూసాం. తర్వాత సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ బై నిగమ సభ, అండ్ నిగమ సభ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఆల్రెడీ ఎక్కడ మనం చూసాం, ఇన్ ద బట్టిప్రోలు ఇన్స్క్రిప్షన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్టిప్రోలు ఇన్స్క్రిప్షన్ మెగాస్థినిస్ ఇండికాలో నిగమ సభ గురించి రాశారు ఆల్రెడీ. మైకదోని ఇన్స్క్రిప్షన్ లో ఏం రాశారు, బోర్డర్స్, బోర్డర్స్ దగ్గర ఉన్న ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ పవర్స్ గురించి మైకదోనిలో రాశారు. ఎవరు ఇచ్చారు మైకదోని, పులోమవి 3. ఓకే, సో నిగమ సభ అనేది టౌన్ లెవెల్లో చూసాం. ఓకే, ద టౌన్స్ వర్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై వాట్ యు కాల్ నిగమ సభ ఆర్ నగర సభ ఎక్సెట్రా. విలేజెస్ లో మనకి ఉండేది గ్రామ సభ. చూసారా పేరు, ఇక్కడ నగర సభ, ఇక్కడ నిగమ సభ. సో ఆ చేంజ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ సిటీ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ బై నిగమ సభ. ఇక్కడ టౌన్స్ అంటే మనం విషయాస్, సిటీ అంటే ఆహార లెవెల్లో, ఆహారాన్ని కాదు, సిటీ అంటే ప్రావిన్స్, స్టేట్ లెవెల్ అనుకోవచ్చు. బట్ టౌన్స్ లో మనకి ఏంటంటే నగర సభ ఉండేది, విలేజెస్ లో గ్రామ సభ ఉండేది. ఓకే, సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ టౌన్స్ అండ్ విలేజ్. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఒకటి రావచ్చు. సో స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మనం వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై, ఎస్ టౌన్స్ కి సపరేట్, విలేజ్ కి సపరేట్. విలేజ్ గ్రామ సభస్ ఉండేది, టౌన్స్ కి నగర సభ ఉండేది. ఓకే, they are carried on independently without any interference. So that is why it is called as a feudal administrative setup. Okay, ఎవరి పవర్స్ వాళ్ళకు ఉండేవి అనమాట. అట్ ద విలేజ్ లెవెల్ గౌల్మిక వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్. గ్రామిక అనుకోవచ్చు, పేర్లు మారుతుంటే కానీ గుప్మిక, గ్రామిక. ఓకే, గౌల్మిక వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్. హారిక ద విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, అండ్ ఆరిక డెల్ట్ విత్ లోకల్ డిస్ప్యూట్స్. నిబంధ కారణ ప్రిజర్వ్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్. సో ఈ రెవెన్యూ రికార్డ్స్ అనేది నిబంధ కారణ ఇస్ ద కామన్, చాలాసార్లు చూసాం మనం. సో అది అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నిబంధనల ప్రకారం రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు నిబంధకారుడు అని అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డిస్ప్యూట్స్ ఆర్యక. తర్వాత మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సేనాధిపతి, మహాసేనాధిపతి అవన్నీ చూసాం కదా. సో ద మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీజనల్ బాడీ సూపర్వైజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఫ్యూడల్ నేచర్. క్యావలరీ, ఇన్ఫెంట్రీ అండ్ ఎలిఫెంట్రీ. ఎలిఫెంట్రీ అంటే ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్ఫెంట్రీ అంటే ఫుట్ సోల్జర్స్ అండి. ఓకే, నడుచుకుని వెళ్ళేవారు ఇన్ఫెంట్రీ. క్యావలరీ అంటే గుర్రం మీద వెళ్ళేవారు, గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ. సో అకార్డింగ్ టు మెగాస్థెనిస్, ఆంధ్రాస్ మెయింటైన్. సో మెగాస్థెనిస్ కేమ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య. ఓకే, ఆ టైంలో ద శాతవాహనస్ వర్ ఫ్యూడేటరీస్ ఆఫ్ ద మౌర్యాస్. సో మెగాస్థెనిస్ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే హీ విజిటెడ్ మచ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ మెన్షన్ అబౌట్ ఆంధ్రాస్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ చూసాం, మెగాస్థెనిస్ ఇండికా ఆల్సో మెన్షన్ అబౌట్ ఆంధ్రాస్. సో ఆంధ్రాస్ మెయింటైన్ 100,000 ఇన్ఫెంట్రీ, 2,000 క్యావలరీ అండ్ 1,000 ఎలిఫెంట్రీ. సో ఫుట్ సోల్జర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫుట్ సోల్జర్స్ ఆర్ ఇన్ఫెంట్రీ వాజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా. అండ్ దే ఫార్మ్ ద వ్యాన్ గార్డ్, అంటే ఫ్రంట్ ఉండే ప్రొటెక్షన్ అనమాట. అండ్ దే వర్ ఫ్లాంక్డ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ బై హార్సెస్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్. సో వీళ్ళందరూ సెంటర్ లో ఉండి గార్డ్ లాగా ఉంటే, అటు సైడ్ హార్సెస్, ఇటు సైడ్ ఎలిఫెంట్స్. అండ్ దే యూజ్ స్వర్డ్స్, స్పియర్స్, యాక్సెస్ అండ్ ఆర్మర్స్. సో రీసెంట్ గ్రూప్ 1 లో కూడా మీకు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, బూట్స్, హెల్మెట్స్ ఎక్సెట్రా అడిగారు, గుర్తుందా? దే కేమ్ డ్యూరింగ్ ద కుషాన్స్ పీరియడ్ ఎక్సెట్రా సంథింగ్. సో డ్యూరింగ్ శాతవాహన పీరియడ్ వాళ్ళు ఏం వాడారండి, స్వర్డ్స్ వాడారు, కత్తులు, స్పియర్స్, స్పియర్స్, యాక్సెస్ వాడారు, గొడ్డలి, ఆర్మర్స్, మొత్తం బాడీ మీద ఆర్మర్ ఉండేది. సో దీస్ ఆర్ ద వెపన్స్. సో మనకి ఏమైనా గన్ పౌడరు, క్యానన్ అని ఇచ్చారనుకోండి, దట్ ఈస్ రాంగ్. దోస్ థింగ్స్ కేమ్ లేటర్ ఆన్. ఓకే, మిడివల్ పీరియడ్ లో మనకు వచ్చాయి అవన్నీ కూడా, గన్స్, క్యానన్స్ అవన్నీ కూడా.
So judicial administration, local customs and traditions were followed. Village assemblies dealt with mainly dispensing justice. ఓకే విలేజ్ లెవెల్లో మీకు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చూసాం, హరారేఖ చూసాం, డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ ఆరేఖ చూసాం, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చూసాం కదా. అలాగే జుడిషియల్ ఇది కూడా జుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లోకల్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్. ఓకే ఇలా కూడా డ్యూరింగ్ ద సాతవాహన పీరియడ్ ద జుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ లోకల్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్, అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్. సో డొనేషన్స్, సో కింగ్స్ అనే వాళ్ళు డొనేషన్స్ ఇస్తూనే ఉండాలండి, అప్పుడే వాళ్ళకి ఆ టెంపుల్స్ కట్టినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి పేరు వస్తుంది. సో డొనేటింగ్ రెవెన్యూస్ ఆఫ్ విలేజ్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ విలేజెస్ టు బ్రాహ్మణస్, బ్రహ్మదేయ అవన్నీ వచ్చాయి కదా. బుద్ధిస్ట్ కూడా ఇచ్చేవారు, గౌతమిపుత్ర సాతకర్ణ కూడా ఇచ్చాడు బుద్ధిస్ట్ కి. ఓకే దిస్ ప్రాక్టీస్ బికేమ్ మచ్ మోర్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అండర్ ద గుప్తా రూలర్స్ విచ్ ఇస్ లేటర్ ఆన్. సో మనం శాతవాహన టైం పీరియడ్ కూడా మీకు గుర్తుంది కదా, 220, ఓకే 220 జస్ట్ 221 BC టు 218 AD. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఒక 400 ప్లస్, ఇక్కడ 400 ప్లస్, నియర్ టు 450 అండి, 440 సంథింగ్. సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్, 220 టు 220 అలా రఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే సో దీస్ డొనేషన్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇన్ ఎ నిగమ సభ. సో నిగమ సభ, నగర సభ ఇవన్నీ చూసాం కదా. సో లెట్ us continue. చిన్న స్టక్ అయింది సిస్టమ్. ఎనీవే సో దీస్ డొనేషన్స్ వర్ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇన్ అసెంబ్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ నిగమ సభ అండి ఫస్ట్. ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ డొనేషన్స్ నిగమ సభ, నగర సభ అవన్నీ చూసాం కదా, గ్రామ సభ. సో ఫస్ట్ నిగమ సభ అంటే ఆ సిటీ లెవెల్ సభలో ఫస్ట్ ఈ డొనేషన్స్ గురించి చెప్పి దెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ అండి, కాపర్ ప్లేట్ కానీ క్లాత్ మీద కానీ రాయించేవారు. సో శాసనం లాగా చేసేవారు. దెన్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అనమాట. ఓకే అండ్ ద రికార్డ్ డొనేషన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సో ఇంత డీటెయిల్డ్ గా ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి వీ నో హౌ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే ఆ తర్వాత ఆ రికార్డ్ ని ఇట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ టు హూ ఎవర్ ఇట్, అంటే ఎవరికైతే ఇచ్చారో వాళ్ళకి ఇది ఇస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ దట్ ఈస్ ఫాలో. సో ఒక ల్యాండ్ ఒక సంఘానికి కానీ, బుద్ధిస్ట్ సంఘానికి కానీ, లేదా బ్రాహ్మణ్స్ కి ఇవ్వాలన్నా, లేదా ఒక టెంపుల్ కి ఇవ్వాలన్నా సరే ఫస్ట్ నిగమ సభలో దాన్ని అనౌన్స్ చేసి తర్వాత కాపర్ ప్లేట్ మీద కానీ క్లాత్ మీద రాసి శాసనంగా చేసి వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో కీపర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మనం చూసాం కదా మల్టిపుల్ టైమ్స్, నిబంధన కార. సో ఈ వాటికి మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం చూసాం కదా నిబంధన కార. అండ్ ఈ రికార్డ్స్, ఈ డొనేషన్స్ అన్ని కూడా ఆయన చేతిలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో రెవెన్యూ మోడల్, the rulers at this time were eager to bring more land under cultivation so that they could earn extra revenue. So agriculture was given very important. Agriculture ఉండేది, ట్రేడ్ కూడా ఉండేది. Seems that anyone who cleared the forest and tilled the plot could claim ownership of the land. So try to remember all these అండి. సో నువ్వు వెళ్ళి ఒక ఏరియాని క్లియర్ చేసి అక్కడ అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ సమ్ రైట్స్ ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్. The revenue from trade was another major source. So what are the two major sources of income for the Satavahanas? అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఒకటి అగ్రికల్చర్, ఒకటి ట్రేడ్. ఎందుకంటే మనకి తర్వాత డైనాసిటీస్ చూసుకుంటే ట్రేడ్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రేడ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఎక్సెట్రా. సో మనకి అప్పుడు ఏంటంటే ఈ టోల్ ట్యాక్స్ అని, హైవే ట్యాక్స్ అని, ఇలాంటి బోల్డ్ ట్యాక్సెస్ వచ్చాయి. సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రేడ్ ఒకటి అండ్ అగ్రికల్చర్ శాతవాహన పీరియడ్ లో దే ఆర్ ద మేజర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. విజయనగర పీరియడ్ లో ప్రాస్టిట్యూషన్ వాజ్ ఆల్సో ట్యాక్స్ అండ్ దట్ వాజ్ పేడ్ టు ద పోలీస్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంటివి. సో ఏ పీరియడ్ లో ఏంటి జరిగే ట్యాక్స్ కలెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉండే కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ట్రేడ్ వాస్ హ్యాండిల్ బై గిల్డ్స్ ఆల్సో యాక్టెడ్ యాజ్ బ్యాంకర్స్. సో ఈ గిల్డ్స్ అనేది మనం చూసాం కదా. సో ఇది చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీస్ ఫ్లరిష్డ్ యాజ్ ట్రేడ్ సెంటర్స్ డ్యూరింగ్ శాతవాహన పీరియడ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫేమస్ ట్రేడ్ సెంటర్స్ డ్యూరింగ్ శాతవాహన? కళ్యాణి, బారాకచ్చ, సోపారా. So what are Srenis during Satavahana period? So these are the Srenis and trade guilds and they are professional societies. They are professional societies of guilds, trade guilds. Okay. Next. So the state took elaborate measures to encourage trade. Okay. Highways were made secure and rest houses were constructed. ఇవన్నీ కూడా ఓకే. సో వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ద డీసెంట్రలైజ్డ్ పాలిటీ వాజ్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్.
It was for this that Satavahanas could not stop the rise and growth of powerful subordinate rulers like Shantamula. Shantamula మనం చూసాం కదా, he dethroned the last king of the last Satavahana ruler Pulomavi III. ఓకే, పులోమవి 3 ని డీథ్రోన్ చేసి, పులోమవి 3 was dethroned by General Shantamula and he moved to Bellary. సో ఈ డీసెంట్రలైజ్ పాలసీ, ఎక్సెసివ్ సెంట్రలైజేషన్ అనేది మౌర్య పీరియడ్ లో జరిగింది. సో మౌర్య పీరియడ్ లో జరిగిన ఎక్సెసివ్ సెంట్రలైజేషన్ వల్ల దే రియలైజ్ దట్ వీ నీడ్ టు బి మోర్ ఫ్యూడల్. సో మన అంతా ఉంచుకోకుండా మన కింగ్డమ్స్ కూడా పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి అని చెప్పి దే గివ్ మోర్ పవర్స్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ గివింగ్ దట్ పవర్స్, ఈ ఎవరైతే సామంతరాజులు ఉండేవారో ద ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ లైక్ శాంతముల ఎక్సెట్రా, దే బికేమ్ వెరీ పవర్ఫుల్. అండ్ ఈవెన్చువల్లీ వాళ్ళు శాతవాహన డైనాసిటీ డిథ్రోన్ చేసి వాళ్ళ ఇండివిజువల్ డైనాసిటీస్ లైక్ శాంతముల, ఇక్షవకు, లైక్ అలా అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ దే ఫాలోడ్ in order to avoid the Mauryan administration. Because of that only, eventually even they got declined. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా శాతవాహనస్ మనం చూస్తే ఇట్ వాస్ మచ్ సింప్లర్ దెన్ ద మౌర్యాస్. ఓకే, ఫాలోడ్ ద మౌర్యస్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అండ్ పేటర్నల్ కింగ్షిప్. మొత్తంగా ఫాలో అవ్వలేదు. సో క్వశ్చన్ లో మీకు ఏంటంటే ద శాతవాహనాస్ కంప్లీట్లీ రిజెక్టెడ్ ద మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ద శాతవాహనాస్ ఫాలోడ్ ద మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ గెట్స్ ట్రికీ. సో దే టుక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఏం తీసుకున్నారు? వెల్ఫేర్ స్టేట్ తీసుకున్నారు, ప్యాటర్నల్ కింగ్షిప్ తీసుకున్నారు. అండ్ దే రిజెక్టెడ్ ఎక్స్పాండెడ్ బ్యూరోక్రసీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ సెంట్రలైజేషన్. ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్ ని, ఎక్స్పాండెడ్ బ్యూరోక్రసీని రిజెక్ట్ చేశారు. సో ఫ్యూడల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఉండేది. సో సెంటర్ కింగ్ ఉండేవాడు, సామంతరాజులు ఉండేవారు, వాళ్ళకి పవర్స్ ఉండేది. కింగ్ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. మనం చూసాం కదా, మహాభోజ, మహారథి, ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా చూసాం. అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. అండ్ దే ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద కింగ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ హెరిడేటరీ. ఓకే, డివిజన్ ఆఫ్ ఎంపైర్ వాజ్ ఇంటూ రాజా, కింగ్, మహాభోజ, సేనాధిపతి అంటే మిలిటరీ కమాండర్, మహాభోజాస్ వీళ్ళందరూ అంటే హై ర్యాంకింగ్ అఫీషియల్స్. సో అడ్వైజరీ బాడీ ఈజ్ రాజముఖ్య. అండ్ సెక్రటేరియట్ ఈజ్ అక్షపోతల. గుర్తుపెట్టుకోండి, సెక్రటేరియట్ అంటే పనులన్నీ చేసి అన్ని చూసే చోట అక్షపోతల, అడ్వైజరీ బాడీ రాజముఖ్య. సో సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటే నిగమ సభ, లోకల్ టౌన్ లెవెల్లో చూసుకుంటే నగర సభ, అండ్ విలేజ్ లెవెల్లో చూసుకుంటే గ్రామ సభ. గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ వర్ కాల్డ్ గుల్మా. అండ్ ఆల్సో గుల్మికా అనేది బార్డర్ ఏరియా ఆఫీసర్స్ చూసాము. సో ఏదైనా ల్యాండ్ గ్రాంట్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ సిటీ నిగమ సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవారు. ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తర్వాత కాపర్ మీద కానీ క్లాత్ మీద కానీ రాసి ఆ రెస్పెక్టివ్ పర్సన్ కి ఇచ్చేవారు. మిలిటరీలో క్యావెలరీ, ఇన్ఫెంట్రీ, ఎలిఫెంట్రీ. ఎలిఫెంట్రీ 1000, క్యావెలరీ 2000, ఇన్ఫెంట్రీ 1,00,000. సో ఇన్ఫెంట్రీ ఫార్మ్స్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, సో సొసైటీ అనేది తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దామని ఇంకా ఉంది. విల్ టేక్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్, విల్ టేక్ ద టైమ్ అండ్ ట్రై టు కవర్ ఇన్ డెప్త్ అండి. ఓకే, పైన చూడడం వల్ల లాభం లేదు, మనం ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్దాం. ఓకే, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.